Hello and welcome back to the channel. Dear student, today I am going to discuss a short story of class 11 which is Leela's Friend. I have already completed in the offline mode, but those who are not attended, they can watch this video to complete their syllabus. So let's start and see what happened during the entire class. But one thing you have to mind it is utterly impossible to complete the full lecture of Leela's Friend within a video. So this is the first clip or first video lecture, and the next class will be, or next lecture will be uploaded. So keep watching and see what happened during the class. So let's start. Leela's Friend. Leela's Friend, it is written by R.K. Narayan. Who is R.K. Narayan? R.K. Narayan is the most popular Indian language novelist who have written many who has written many short stories, many essays, and this short story, which is Leela's Friend, is taken from his most popular short story collection, Malgudi Days. You have to mind it, the most popular short story collection, Malgudi Days. Now come to the short story. What is short story? Before going to Leela's Friend, we have to know the short story definition of short story. What is the definition of short story? I have already discussed, but today I can give you just simple definition. Short story always follow a central character. Short story always follow a central character. In this video or in this video lecture, we will also see the central character of this story. So let us start. Leela's Friend is a short story, and that is why it has to be carry a central character. We can see here the central character of this story is Siddha. The central character of this story is Siddha, and the related characters are Mr. Shiv Shankar, Leela, and Mrs. Shiv Shankar, and many more. What is the central theme of the story? Before going to discuss, we have to know the central theme of the story. What have the central theme of the story, and what are the purpose to learn, to discuss this story? We have to know the importance of this story. কি বুঝতে পারছো না? আরে জাস্ট ইংলিশ স্টার্টটা করতে দেবে। চলো ঠিক আছে, বাংলায় বলছি। তুমি বুঝতে পারছো না? তুমি অফলাইন অনলাইন দুটো মোডে চলছে, ঠিক আছে। তো সামারিটা জানার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে? কিছু সিগনিফিকেন্স বা কিছু ফিচার্সগুলোকে জানতে হবে, যে আমরা যে লীলাস ফ্রেন্ড গল্পটা পড়ব, কেন পড়ব, কি রয়েছে এর মধ্যে, মোরাল অফ দ্য স্টোরিটা কি রয়েছে। আমরা এই গল্পটা, এন্টায়ার গল্পটার মধ্যে দুটো থেকে তিনটে জিনিস আমরা দেখতে পাবো। এক, কনফ্লিক্ট অফ ক্লাস, শ্রেণীদ্বন্দ্ব পুরো গল্পটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। শ্রেণীদ্বন্দ্ব বলতে উঁচু এবং নিচু শ্রেণী। আমাদের হিন্দু মাইথোলজি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ মধ্যে রয়েছে বৈশ্য শূদ্র, এই যে অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ রয়েছে, সেই শ্রেণী কনফ্লিক্টগুলো আমরা দেখতে পাবো এই ভিডিওটির, এই ক্লাসটির মধ্যে। আরেকটি দেখতে পাবো কনফ্লিক্ট অফ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট। কনফ্লিক্ট অফ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, দ্যাট মিনস আমরা আরেকটি বিষয় দেখতে পাবো যে অপরাধ ও শাস্তির যে দ্বন্দ্ব, অপরাধ এবং শাস্তির একটা দ্বন্দ্ব এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। পুরো ডিটেলস আমি পরে আলোচনা করছি। আরেকটা দেখতে পাবো কনফ্লিক্ট বিটুইন গ্রোন আপ অ্যান্ড চিলড্রেন। আমরা কি দেখতে পাবো? প্রাপ্ত বয়স এবং শিশুদের জগতের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রাপ্ত বয়সরা আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করে আর শিশুরা আলাদাভাবে চিন্তা করে। এই দুটো চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা আমরা দ্বন্দ্ব পুরো গল্পটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। এবার আসি আমরা সামারিতে। সামারি ডিসকাস করার আগে আমাদের ক্যারেক্টারগুলোকে একটু দেখে নেওয়া উচিত, ক্যারেক্টারগুলোর একটু ভিজুয়ালাইজ করা উচিত।
আমরা গল্প মনে থাকে না বা গল্প পড়ে ইন্টারেস্ট পাই না এই কারণে, যেহেতু আমরা কিছু ছবি দেখতে পাই না, পিকচার দেখতে পাই না। সব কিছু আমরা গল্পের মাধ্যমে সব কিছু বলে বলে আমরা মনে রাখতে হয়। না, আমি সেটা করব না, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিছু ছবি। তোমরা দেখো, শিবশঙ্করকে দেখতে পাবে, মিসেস শিবশঙ্করকে দেখতে পাবে, ছোট্ট পুচকি বাচ্চা লীলা যার 5 বছর বয়স, তাকে ছবির মধ্যে তোমরা দেখার চেষ্টা করো। তারপরে দেখার চেষ্টা করো সিদ্ধাকে, যে এই পুরো গল্পটার, পুরো শর্ট স্টোরিটার যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। তারপরে পরে কিছু কিছু রিলেটেড যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, কনস্টেবল রয়েছে, সেগুলো দেখতে পাবে। পুরো ক্যারেক্টারগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো। ভিজুয়ালাইজ করার পরেই তোমরা, যখন আমি গল্পের মধ্যে এগোবো, তখন ক্যারেক্টারগুলো তোমাদের মনে থাকবে। অতএব ক্যারেক্টারগুলোকে তোমরা একবার স্ক্রিনে দেখে নাও, ভালো করে দেখে নেওয়ার পরে আমরা গল্পটার দিকে এগোবো। চলো, তাহলে দেখতে পেয়েছো মিস্টার শিবশঙ্করকে এবং মিসেস শিবশঙ্করকে, ছোট্ট পুচকি মেয়ে লীলাকে এবং সার্ভেন্ট সিদ্ধাকে। গল্পের মধ্যে এগোচ্ছে, সামারি কোথা থেকে কোথা যাচ্ছে চলো দেখিয়ে নিই। প্রথমে দেখা যাবে ফার্স্ট সিনে, গল্পের প্রথম লাইনে আমরা দেখতে পাবো একজন চাকর যার নাম সিদ্ধা, সার্ভেন্ট। সে তার কাজের খোঁজে, পেটের চাহিদায়, পেটে খিদে মেটানোর কারণে সকলের বাড়ির সামনে সামনে ঘুরে বেড়াবে কাজের খোঁজে। ইন দ্য আর্লি মর্নিং মিস্টার শিবশঙ্কর অপরপক্ষে তার চাকরের কারণে, অর্থাৎ তার বাড়িতে একজন চাকরের প্রয়োজন রয়েছে, সেই কারণে সে বারান্দায় ঘোরাফেরা করবে, কারণ তার স্ত্রী তাকে অর্ডার করেছে সকালবেলা চাকর নিয়ে এসে দিতে হবে। অপরপক্ষে দেখতে পাচ্ছি সিদ্ধা কাজের খোঁজে প্রত্যেকের বাড়ি দরজা দরজা হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটা মুহূর্তে দেখা যাবে সিদ্ধা মিস্টার শিবশঙ্কর বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে বলছেন যে আপনার কি চাকর দরকার মিস্টার শিবশঙ্করকে। আর অপরদিকে মিস্টার শিবশঙ্কর চাকরের কারণেই বারান্দায় ঘোরাফেরা করছিলেন। বেশ জমে গেল খেলা। আমি যেটা চাই, যা আমার প্রয়োজন ছিল আমি তাই পেয়ে গেলাম। তাহলে তখন সিদ্ধাকে মিস্টার শিবশঙ্কর বাড়ির বারান্দায় ডাকলো। বাড়ির বারান্দায় ডেকে ওকে একাধিক প্রশ্ন করলো। একাধিক প্রশ্ন করার পরে সে নিজে ডিসাইড করতে পারলো না যে তাকে রাখা যাবে কি না। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে ডাকলো যে এই হচ্ছে চাকর, তুমি যে চাইছিলে, একে এক্সামাইন করে দেখো রাখা যাবে কিনা। তার স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত ডিসাইড করতে পারলো না যে তাকে বাড়িতে কাজের জন্য রাখা যাবে কিনা। দেখা যাচ্ছে তার পরবর্তীতে তার মেয়ে, পুচকি 5 বছরের একটা মেয়ে লীলা, সে আসছে এবং লীলাকে সিদ্ধাকে তার খুব পছন্দ হচ্ছে। সিদ্ধাকে পছন্দ হওয়ার পরে তার বাবা মাকে বলল একে রেখে দেওয়া হয়, আই লাইক হিম, তাকে আমি খুব পছন্দ করছি। মেয়ের কথাই বাবা মা রাজি হয়ে রেখে দিল সিদ্ধাকে তাদের বাড়ির চাকর হিসেবে। এবার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে তার স্যালারি ফিক্সড হলো 4 টাকা প্রত্যেক মাসে। এবার দুবেলা খাবার দেবে, 4 টাকা দেবে প্রত্যেক মাসে এবং দুবেলার তাকে খাবার দেবে। কাজ কি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির যা কাজ রয়েছে, বাসন মাজা থেকে শুরু করে, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে, তার সাথে সাথে লীলার সাথে পুরো দিন তাকে কোম্পানি দিতে হবে, খেলাধুলা করতে হবে এবং বাইরে থেকে মাঝে মাঝে তাকে রেশন এনে দিতে হবে, বাইরের কাজও, বা তাকে চিঠিপত্র বহন করে নিয়ে এসে দিতে হবে, বা বাইরের বাজারটাও তাকে করে দিতে হবে। বেশ থেকে গেল, কাজে শুরু হয়ে গেল। গল্পের শুরু খুব একটা পপুলার দিকে এগোচ্ছে, খুব একটা সুন্দর দিকে গল্পটা ক্লাইম্যাক্স নিচ্ছে। গল্পটা ক্লাইম্যাক্স নিতে নিতে ধরে নাও শুরু হলো এখানে, শুরু হতে হতে এই গেল, গিয়ে কিছু পরে এর ক্লাইম্যাক্স চেঞ্জ হবে। ক্লাইম্যাক্স কীভাবে চেঞ্জ হবে? দেখা যাচ্ছে লীলার সাথে খেলা করছে, বাড়ির কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে, বাসনপত্র মেজে দিচ্ছে এবং তারপরে পরে লীলাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। লীলার সাথে গল্প করে করে লীলাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। কয়েকদিন পরে বা কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে লীলা বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে উঠল সিদ্ধা। কি বললাম? লীলার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে উঠল সিদ্ধা। দ্যাট মিনস সিদ্ধাকে ছাড়া আর লীলা কোনো কিছু বোঝে না। যেহেতু তার বাবা চাকরি করে
মা ব্যস্ত থাকে, কাজেই সবসময়ের বন্ধু হয়ে পড়ে উঠেছিল কে? সিদ্ধা। এই সিদ্ধা যেহেতু সবসময়ের বন্ধু হয়ে উঠেছে, তাহলে সিদ্ধাকে ছাড়া আর লীলা কোনো কিছু বোঝে না। এভাবে গল্প এগোতে আছে, এগোতে এগোতে একদিন একটা ক্লাইম্যাক্স ঘটবে। লীলা এবং সিদ্ধা বাইরে যাবে বাজারে সুগার কিনতে বা চিনি কিনতে। চিনি কিনতে যাওয়ার পরে যখন সে ফিরে আসবে লীলা এবং সিদ্ধা, তখন লীলার মা লক্ষ্য করবে লীলার গলায় যে চেনটা ছিল, মালাটা ছিল, সেটা মিসিং, সেটা দেখতে পাচ্ছে না। এটা দেখে তো লীলার মা অবাক, কি করে চেনটা গেল কোথায়? লীলা বলছে আমি জানি না। এবার সিদ্ধা সিদ্ধা করে চিৎকার করছে লীলার মা, সিদ্ধা কোথায়, সে লীলার চেনটা কোথায় গেল? তো কোনো উত্তর দিচ্ছে না, বলছে আই ডোন্ট নো, আমি জানি না। শেষ পর্যন্ত লীলা সিদ্ধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো, দাঁড়িয়ে থেকে বললো যে ঠিক আছে, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসছি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। ক্লাইম্যাক্স শুরু হচ্ছে গল্পের এখানে। সিদ্ধা সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, সে কোনো কারণেই পালিয়ে গেল। এক পর্বে দেখা যাচ্ছে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শিবশঙ্কর বাড়ি ফিরে আসছে, শিবশঙ্করকে সমস্ত কথাবার্তা, তার সমস্ত এন্টায়ার ঘটনা পুরো শোনাচ্ছে। তার স্ত্রী মিস্টার শিবশঙ্কর তখন থানাতে গিয়ে কমপ্লেন লজ করছে সিদ্ধার এগেনস্টে, অর্থাৎ সার্ভেন্ট সিদ্ধার এগেনস্টে। কমপ্লেন লজ করার পরে পুলিশ তাকে এক পর্বে ধরে নিয়ে আসছে। ধরে নিয়ে এসে স্বীকার করার চেষ্টা করছে যে বলো যে তুমি চেন চুরি করেছো। সে বলছে আমি চেন চুরি করিনি। কোনো অবস্থাতে সে স্বীকার করছে না। পুলিশ তাকে পরবর্তী পর্বে খুব একটা টর্চার করছে। তারপরেও যখন কী করতে পারছে না, সিদ্ধার কাছ থেকে চেন বার করতে পারছে না। ইন দ্য মিড টাইম দেখা যাচ্ছে লীলার মা একদিন কাজ করতে করতে একটা ট্যামারাইন পট, অর্থাৎ তেঁতুলের পাত্রে তেঁতুল বার করতে গিয়ে দেখছে সেখান থেকে লীলার চেনটা বেরিয়ে আসছে। লীলার চেনটা বেরিয়ে আসার পরে তার একটি সময় হলো যে অযথা ছেলেটা একা একা কী করছে, বিনা অপরাধে তাকে শাস্তি ভোগ করতে বলছে। তারপরে তার হাজব্যান্ড যখন বাড়িতে ফিরলো, বাড়ি ফিরে এসে তাকে বলল যে আমি চেনটা পাওয়া গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মিস্টার শিবশঙ্কর পুলিশকে বলে সিদ্ধাকে ছেড়ে দিতে বলল, কিন্তু পরবর্তীতে তাকে তার বাড়ির কাজের জন্য রাখা হলো না। এখানে গল্পটার শেষ হচ্ছে এখানে। জাস্ট সামারিটা আমি খুব শর্টে করে বললাম। তার পাশাপাশি আমরা এবার গল্পটার ভিতরে ঢুকে দেখব যে প্রথম যখন আমি দেখতে পেলাম একটা ক্লাইম্যাক্স কোথায় দেখতে পাচ্ছি, যখন চেন চুরি হচ্ছে সেখান থেকে। যত সুন্দর গল্পটা, খুব সুন্দর পজিটিভ দিকে এগোচ্ছিল। এইবার চেন যে চুরি হলো, তখন থেকে সিদ্ধা গায়েব হয়ে গেছে, মিসিং হয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারো প্রতি যদি সন্দেহ আমার হয়, সে যদি পালিয়ে যায়, একটা ডাউট তার প্রতি বেশি হবে। 2 নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধা কী হলো, নির্দোষ প্রমাণ হলো। সিদ্ধা শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণ হলো। নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পরেও কেন মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে চাকর হিসেবে বা তার বাড়ির কাজের লোক হিসেবে রাখলো না? এটা একটা ইনজাস্টিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। চলো এবার আমি যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেই পয়েন্টগুলো ডিসকাস করছি। কনফ্লিক্ট অফ ক্লাস, শ্রেণীদ্বন্দ্ব কীভাবে এই গল্পের মধ্যে, এই শর্ট স্টোরির মধ্যে আর কে নারায়ণ দেখিয়েছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্ব কি, একটা উচ্চ শ্রেণী একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে একটা নিম্নবিত্ত শ্রেণী নিজের পেটের দায়ে, নিজের ক্ষুধার জ্বালায় কী করছে, কাজের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি শ্রেণীদ্বন্দ্ব না হতো তাহলে মিস্টার সিদ্ধাকে যে যতগুলো কাজ করানো হচ্ছিল তাকে দিয়ে, তার তুলনায় তার যে বেতনটা দেওয়া হতো, তার যে স্যালারিটি দেওয়া হতো, সেটা ছিল খুবই নগণ্য। 4 টাকা পার মান্থ, এটা ছিল খুবই নগণ্য। তাহলে শ্রেণী একটা কনফ্লিক্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। 2 নম্বর কনফ্লিক্ট অফ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট। উইদাউট প্রুভে কীভাবে সিদ্ধাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কোনো প্রুফ ছিল না, শুধু একটা কমপ্লেন ছিল। তারপরে তাকে টর্চার করা হয়েছিল। কনফ্লিক্ট অফ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, তাকে পানিশড করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছিল যে সিদ্ধা কী করেনি, চেনটা চুরি করেনি।
একটা কনফ্লিক্ট দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা জিনিস, কনফ্লিক্ট বিটুইন গ্রোন আপ অ্যান্ড চিলড্রেন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি, যেখানে লীলা সিদ্ধাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিতে বা তাকে ভালোবাসতে কোনো যায় আসে না, কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। কিন্তু মিস্টার শিবশঙ্কর এবং মিসেস শিবশঙ্কর দুজনেরই কী ছিল, একটা সন্দেহ ছিল। সে নিচু জাতের, সে নিম্নবিত্তের, সে একজন চাকর, সে আমাদেরকে একটা সাবজেক্ট, দ্যাট মিনস কাজের টাকার বিনিময়ে সে শুধু কাজ করছে, তাছাড়া কিছু না। তাহলে পুরো একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি। লীলা যখন শেষ মুহূর্তে মিস্টার পুলিশ ইন্সপেক্টর সিদ্ধাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, লীলা তার হাতটা ধরে চিৎকার করছে, তাকে ছেড়ে দিন, তাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু কি করছে না, পুলিশ ইন্সপেক্টরটাকে ছেড়ে দিচ্ছে না, উপরন্তু তাকে শাসাচ্ছে। তাহলে একটি ছোট্ট বাচ্চা সিদ্ধার প্রতি এতটা ভালোবাসা, যেহেতু তাকে ফ্রেন্ড হিসেবে পেয়েছিল, কোম্পানি দিয়েছিল তার সাথে, কিন্তু মিসেস শিবশঙ্কর এবং মিস্টার শিবশঙ্করের কোনো মায়া দয়া তার প্রতি ছিল না। তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক এবং চিলড্রেনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব এই গল্পের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছে। আর একটা শ্রেণী দ্বন্দ্ব দেখানোর চেষ্টা করেছে মিস্টার আর.কে নারায়ণ, এবং ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট দেখানোর চেষ্টা করেছে এই গল্পের মধ্যে। মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি? মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি? যে আমাদের সমাজে যে ইনজাস্টিস রয়েছে, ইনজাস্টিস অর্থাৎ আমি যদি নিচু শ্রেণীর হই, তাহলে আমার উঁচু শ্রেণীর যে সমস্ত লোকরা রয়েছে আমার সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তারা যা খেয়াল খুশি মতো আমার সাথে আমাকে ব্যবহার করতে পারে, আমার কিচ্ছু করার নেই। কারণ আইন শুধুমাত্র তাদেরই যাদের হাতে টাকা রয়েছে, আইন শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের প্রতিপত্তি রয়েছে, যাদের সম্মান রয়েছে, যাদের মর্যাদা রয়েছে। এটা নিচু শ্রেণীর মানুষের এই সমাজ ব্যবস্থাটা আমাদেরকে এমনভাবে একটা পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, যেখানে আমরা সত্যিটা দেখেও সত্যিটা ছুপিয়ে নিচ্ছি। কেননা দেখতে পেলাম যে সিদ্ধা নির্দোষ প্রমাণিত হলো, তথাপি তাকে কাজে রাখলাম না। চলো এবার আমরা একটু ডিটেল স্টাডিতে যাই। টপিক অনুযায়ী ডিসকাস করছি, টোটাল টপিকটাকে দেখো। লীলাস ফ্রেন্ড আর.কে নারায়ণ, ফার্স্ট লাইন কি শুরু হচ্ছে দেখো, বলছে সিদ্ধা ওয়াজ হ্যাঙ্গিং অ্যাবাউট দ্য গেট at a moment when Mr. Shivshankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. Siddha was hanging about the gate at a moment when Mr. Shivshankar was standing in front of his veranda. অর্থাৎ মিস্টার শিবশঙ্কর যখন তার বারান্দায় কী করছিলেন, চাকরের সমস্যায় ভুগছিলেন বা চাকরের সমস্যা নিয়ে ঘুরছিলেন, তখন মিস্টার সিদ্ধা ওয়াজ হ্যাঙ্গিং অ্যাবাউট আ গেট, সিঙ্গা কী করছে, তার দরজায় এসে হ্যাং করছিল, ঝুলেছিল। স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট আ সার্ভেন্ট, সিদ্ধা আস্কড। সিদ্ধা মিস্টার শিবশঙ্করকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার আপনি কি চাকর চান? কাম ইন, সেড মিস্টার শিবশঙ্কর। প্রত্যুত্তরে মিস্টার শিবশঙ্কর বলল, এসো। অ্যাজ সিদ্ধা ওপেন দ্য গেট, যেমনই সিদ্ধা গেটটা খুলেছে, অ্যান্ড কেম ইন, তারপরে সে ভিতরে প্রবেশ করেছে। মিস্টার শিবশঙ্কর সাবজেক্টেড হিম টু আ স্ক্রুটিনি অ্যান্ড সেড টু হিমসেলফ, doesn't seem to be a bad sort, at any rate the fellow looks tidy. বলছে মিস্টার শিবশঙ্কর সাবজেক্টেড হিম টু আ স্ক্রুটিনি অ্যান্ড সেড হিমসেলফ, মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন, স্ক্রুটিনি করলেন, যাচাই করলেন, এক্সামাইন করলেন, ডাজন্ট সিম টু ব্যাড শট, এবং তাকে দেখে নিজে নিজে বললেন সেটাকে দেখে খুব একটা মানে বাজে মনে হচ্ছে না, মানে ভালো মনে হচ্ছে। অ্যাট এনি রেট, কোনো দ্য ফিলো লুকস টাইডি, এই যে চাকরটি রয়েছে, এই যে ছেলেটি রয়েছে, সেটা দেখে কি হচ্ছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই মনে হচ্ছে। এবার নেক্সট কোশ্চেন কী করছে দেখো, হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর, হি আস্কড। মিস্টার শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করছেন, এর আগে তুমি কোথায় কাজ করছিলে? কারণ আমরা যখনই কোনো কাজের ছেলেকে রাখি বা কোনো ওয়ার্কার রাখি বা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিই, তখন আমরা জিজ্ঞেস করি তার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, সেই একই কথা জিজ্ঞেস করছে, হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর। সিদ্ধা সেড, in a bungalow there, and indicated a voyage somewhere in the doctor's house. সে কী করলো, ইন আ ব্যাঙ্গলো, আমি একটা ব্যাঙ্গলোতে কাজ করতাম, অ্যান্ড ইন্ডিকেটেড আ ভয়েজ সামহোয়ার, এবং সামনের দিকে একটা জায়গাতে সে দেখালো,
ইন দ্য ডক্টরস হাউস, একটা ডক্টরের বাড়িতে। হোয়াট ইজ হিজ নেম, তার নাম কী ছিল জিজ্ঞেস করছে মিস্টার শিবশঙ্কর। বলছে আই ডোন্ট নো মাস্টার। সিদ্ধা সেট, সিদ্ধা বলল আমি তার নাম জানি না প্রভু। হি লিভস নিয়ার দ্য মার্কেট, সে মার্কেটের পাশে বাস করে। হোয়াই ডিড দে সেন্ট ইউ অ্যাওয়ে, তারা তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে কেন? পরবর্তী প্রশ্ন করছে কে, মিস্টার শিবশঙ্কর। দে লেফট দ্য টাউন মাস্টার, সিদ্ধা সেট, সিদ্ধা বলল দে লেফট দ্য টাউন, তারা টাউন ছেড়ে চলে গিয়েছে। গিভিং দ্য স্টক রিপ্লাই, একেবারে তার উত্তরটা যেন তৈরি ছিল আগে থেকে, যে যেমনই আমাকে এরকম প্রশ্ন করবে যে তোমাকে তারা কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে কেন, তার প্রতি উত্তরে কী বলবে, দে যে তারা কী করছে, দে লেফট দ্য টাউন, তারা বাড়ি ছেড়ে বা টাউন ছেড়ে চলে গিয়েছে। পরবর্তী দেখো প্রশ্ন কী বলছে, মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ আনএবল টু মেক আপ হিজ মাইন্ড। এতগুলো প্রশ্ন করার পরে মিস্টার শিবশঙ্কর কী করতে পারছে না, তার মনে স্থির করতে পারছে না যে তাকে রাখা যায় কি না। তারপরে সে কী করলো, হি কল্ড হিজ ওয়াইফ, তারপরে সে তার স্ত্রীকে ডাকলো যে আমি তো ডিসাইড করতে পারছি না, যদি আমার স্ত্রী দুজন মিলে আমরা যদি ডিসাইড করতে পারি। সে লুকড অ্যাট সিদ্ধা অ্যান্ড সেড, সে তার স্ত্রী আসলো এবং সিদ্ধার দিকে তাকালো। হি ডাজ নট সিম টু মি ওর্স দেন দ্য আদার্স উই হ্যাভ হ্যাড, বলছে হি ডাজ নট সিম টু মি ওর্স, তাকে দেখে আমার কাছে খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না, দেন দ্য আদার্স উই হ্যাভ হ্যাড, যেগুলো অন্যান্য যে চাকরগুলো ছিল সেই চাকরগুলোর থেকে খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না। লীলা, দেয়ার 5-year-old daughter come out, looked at Siddha and gave a cry of joy. Oh father, she said, I like him. লীলা, their 5-year-old daughter, একটি ছোট্ট মেয়ে, যে লীলা যে ছবিটাতে একটু আগে তোমরা দেখলে, সেই ছোট্ট মেয়েটা তাদের কাছে আসলো এবং কাম আউট, লুকড অ্যাট সিদ্ধা, এবং সিদ্ধাকে দেখলো, ভালো করে প্রত্যক্ষ করলো, দেখলো, অ্যান্ড গেভ আ ক্রাই অফ জয়, এবং একটা আনন্দের উল্লাসের কী দিল, কান্না বা চিৎকার দিল। ও ফাদার, ও বাবা, সি সেড, আই লাইক হিম, আমি তাকে পছন্দ করি। ডোন্ট সেন্ড হিম অ্যাওয়ে, তাকে পাঠিয়ে দিও না বা তাকে ফিরিয়ে দিও না। লেট আস কিপ হিম ইন আওয়ার হাউস, চলো তাকে আমরা রেখে দিই আমাদের বাড়িতে। অ্যান্ড দ্যাট ডিসাইডেড ইট, এবং তার কথাই ফাইনাল হয়ে গেল যে সিদ্ধাকে কী করে যা হবে, তাদের বাড়িতে চাকর হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হবে। নেক্সট দেখো, সিদ্ধা ওয়াজ গিভিং 2 meals a day and 4 rupees a month, in return for which he washed clothes, tended the garden, ran errands, chopped wood and looked after Leela. এই লাইনটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে যতগুলো তাকে কাজ করা হচ্ছে তার পরিবর্তে কিন্তু তাকে ততটা স্যালারি দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একটা কি শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা কাজ করছে। সিদ্ধা ওয়াজ গিভিং 2 meals a day, দিনে তাকে দুবার খাবার দেওয়া হতো। অ্যান্ড 4 rupees a month, এবং মাসে কত, 4 টাকা দেওয়া হতো। ইন রিটার্ন, তার পরিবর্তে তাকে কাজ করতে হতো, হি ওয়াশড ক্লথ, তাকে জামা কাপড় পরিষ্কার করতে হতো। টেন্ডেড দ্য গার্ডেন পরিষ্কার করতে হতো, দেখাশোনা করতে হতো। রান ইরান্স, এবং তাকে মেসেঞ্জারের কাজ করতে হতো, মানে বাইরে থেকে আসবাবপত্র নিয়ে আসতে হতো। চপ উড, এবং কাঠ কাটতে হতো। অ্যান্ড লুকড আফটার লীলা, এবং লীলারকে দেখাশোনা করতে হতো। এতগুলো কাজ তাকে 4 টাকা মাসে এবং দুবেলা খাবারের পরিবর্তে করতে হতো মিস্টার শিবশঙ্করের বাড়িতে। নেক্সট দেখো, সিদ্ধা কেম অ্যান্ড প্লে, লীলা উড ক্রাই অ্যান্ড সিদ্ধা হ্যাড টু ড্রপ অ্যান্ড any or he might be doing and run to her. সিদ্ধা কেম অ্যান্ড প্লে, সিদ্ধা এসো এবং খেলি। লীলা উড ক্রাই, যখন এটা বলে লীলা কান্না করত, সিদ্ধা হ্যাড টু ড্রপ এনি ওয়ার্ক হি মাইট বি ডুইং অ্যান্ড রান টু হার। সিদ্ধা যে কোনো কাজ করুক না কেন, যখনই লীলা এই কথাটা বলতো সিদ্ধা কাম অ্যান্ড প্লে, তাকে সমস্ত কাজ ড্রপ করে, সমস্ত কাজ ফেলে রেখে কী করতে হতো, লীলার কাছে দৌড়িয়ে যেতে হতো। As she stood in the front garden with her red ball in her hand, যেমনই সে কি দাঁড়িয়ে থাকতো ইন দ্য ফ্রন্ট গার্ডেনের সামনে, উইথ আ রেড বল ইন হার হ্যান্ড, হাতে একটা লাল বল নিয়ে। হিজ কোম্পানি মেড হার সুপ্রিমলি হ্যাপি, এবং যখন সিদ্ধা এসে সে তাতে জয়েন করতো, তার যে কোম্পানি তার সঙ্গী হিসেবে, সেটাকে কী করতো, লীলাকে খুব চরম আনন্দ দিত। সুপ্রিমলি হ্যাপি, চরম আনন্দ দিত। সি ফ্লাং দ্য বল অ্যাট হিম অ্যান্ড হি ফ্লাং ইট ব্যাক, লীলা একবার তার দিকে বলটা ছুড়ে দিত এবং সিদ্ধা আবার তার দিকে বলটা ছুড়ে দিত। এইভাবে তারা কন্টিনিউয়াসলি খেলা করতো। অ্যান্ড দেন সি সেড, তারপরে সে বলতো, নাও থ্রো দ্য বল ইনটু দ্য স্কাই,
এবং লীলা সিদ্ধার দিকে বলটা ছুড়ে দিয়ে বলতো এটাকে এখন কি করো, আকাশের দিকে ছুড়ে দাও। সিদ্ধা ক্লাসড দ্য বল, ক্লোজড হিজ আইজ ফর আ সেকেন্ড অ্যান্ড থ্রিউ দ্য বল আপ। সিদ্ধা কী করতো, তারপরে চোখ ক্লাস দ্য বল, বলটাকে খুব শক্ত করে ধরতো, ক্লোজড হিজ আইজ এবং তার চোখগুলো বন্ধ করে নিত ফর আ সেকেন্ড, কয়েক সেকেন্ডের জন্য, অ্যান্ড থ্রিউ দ্য বল আপ এবং পুরো বলটাকে উপরের দিকে ছুড়ে দিত। হোয়েন দ্য বল কেম ডাউন অ্যাগেন হি সেড, যখন বলটা সে আকাশ থেকে ফিরে আসতো, উপর থেকে ফিরে আসতো, সে বলতো নাও দিস হ্যাজ টাচড দ্য মুন অ্যান্ড কাম। তখন লীলাকে বলতো যে কি করেছে, এই বলটা আমি যেটা উপরে ছুঁড়েছিলাম সেটা এখন চাঁদকে ছুঁয়ে এসেছে। ইউ সি হেয়ার আ লিটল বিট অফ দ্য মুন স্ট্রাইকিং, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ চাঁদকে ছোঁয়ার কোনো একটা কি রয়েছে, স্ট্রাইকিং মানে এটা কোনো দাগ রয়েছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এই বলটার মধ্যে? লীলা কিনলি এক্সামাইন, লীলা কি নিখুঁতভাবে কী করছে, দেখতেছে, পরীক্ষা করছে দ্য বল ফর দ্য ট্রেসেস অফ দ্য মুন অ্যান্ড সেট আই ডোন্ট সি। লীলাকে যখন বলা হলো, বুদ্ধি বানানো হলো সিদ্ধার দ্বারা, যে বলটা কি করেছে, আকাশে গিয়েছে এবং সেখান থেকে চাঁদকে ছুঁয়ে এসেছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ চাঁদের কোনো কণাগুলো তার মধ্যে লিখে রয়েছে? তারপরে লীলা খুব ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে দেখার চেষ্টা করলো, খুব নিখুঁতভাবে দেখার চেষ্টা করলো যে কোনো টুকরো, চাঁদের কোনো টুকরো তার গায়ে লেগে আছে কিনা, কিন্তু সে দেখতে পেলো না। বলছে আই ডোন্ট সি ইট, আমি দেখতে পাচ্ছি না। ইউ মাস্ট বি ভেরি কুইক অ্যাবাউট ইট, সিদ্ধা সেড। সিদ্ধা বললো তোমাকে এটা কী করতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হবে, বিকজ ইট উইল অল ইভাপোরেট অ্যান্ড গো ব্যাক টু দ্য মুন, কারণ এটা কী হয়ে যাবে, সব ইভাপোরেট হয়ে যাবে, বাষ্পীভূত হয়ে চাঁদের কাছে ফিরে চলে যাবে। হি কভার্ড দ্য বল টাইটলি উইথ হিজ ফিঙ্গার অ্যান্ড অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রো আ লিটিল গ্যাপ। বলছে হি কভার্ড দ্য বল টাইটলি, সে আবার পুরো বলটাকে সুন্দর করে কভার করলো, মানে ধরলো, উইথ হিজ ফিঙ্গার, তার আঙুল দিয়ে, অ্যান্ড অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রো আ লিটিল গ্যাপ, এবং তাকে বললো যে দেখো এই ছোট্ট ফুটোটার মধ্যে দিয়ে, ছোট্ট ছিদ্রটার মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করো যে চাঁদের মধ্যে কোনো ট্রেসেস এই বলটার মধ্যে লেগে আছে কি না। তারপর দেখো কি বলছে, এস সেড লীলা, বলছে হ্যাঁ আই সি দ্য মুন বাট ইজ দ্য মুন ভেরি ওয়েট। বলছে হ্যাঁ আমি কি করতে পারছি, চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে। সার্টেনলি ইট ইজ সেদ্দা বললো মাঝে মাঝে এরকম হয়, এটা নিয়ে চিন্তা করো না। হোয়াট ইজ ইন দ্য স্কাই, সিদ্ধাকে এবার জিজ্ঞেস করছে লীলা যে চাঁদে কি, আকাশে কী রয়েছে সিদ্ধা? গড হি সেড। এবার সিদ্ধা প্রতি উত্তরে অ্যান্সার দিচ্ছে যে আকাশে কী রয়েছে, চাঁদ রয়েছে, গড রয়েছে। ইফ ইউ স্ট্যান্ড অন দ্য রুফ অ্যান্ড স্ট্রেচ আওয়ার আর্মস ক্যান ইউ টাচ দ্য স্কাই। এবার লীলা বলছে যদি আমরা কোথায় দাঁড়াই, ছাদে দাঁড়াই এবং হাতগুলোকে আমাদের ছড়িয়ে দিয়ে বিস্তৃত করে দিই, তাহলে কি আমরা আকাশকে টাচ করতে পারবো? নট ইফ উই স্ট্যান্ড অন দ্য রুফ হেয়ার হি সেড, বাট ইফ উই স্ট্যান্ড অন আ কোকোনাট ট্রি উই ক্যান টাচ দ্য স্কাই। বলছে না, যদি আমরা ছাদে দাঁড়াই তাহলে আমরা কি করতে পারবো না, আকাশকে ছুঁতে পারবো না, কিন্তু যদি আমরা কোকোনাট গাছে উঠি তাহলে সেখান থেকে আমরা কি করতে পারবো, আকাশকে টাচ করতে পারবো। বলছে নেক্সট কোশ্চেন, হ্যাভ ইউ ডান ইট, আস্কড লীলা। লীলা এবার জিজ্ঞেস করছে তুমি কি এটা করেছো? ইয়েস ম্যানি টাইমস, হ্যাঁ আমি অনেকবার করেছি, সিদ্ধা বললো। হোয়েন এভার দেয়ার ইজ আ বিগ মুন, যখন চাঁদটা বড় হয়, আই ক্লাইম্ব আ কোকোনাট ট্রি অ্যান্ড টাচ ইট, আমি কি করি, কোকোনাট ট্রিতে উঠি এবং সেটাকে টাচ করি। তাহলে এখান থেকে থাকছে আজকের এই পার্ট। সেকেন্ড পার্টে আমি বাকি এটারই কন্টিনিউশন আমি দেব। তাহলে যারা এই ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করেনি অফলাইন ব্যাচে, তারা প্রত্যেকে ভিডিওটাকে খুব ভালোভাবে দেখবে, দেখে বারবার পজ করে করে দাঁড়িয়ে এই বেসিক যে পয়েন্টগুলো লিখে রাখা হয়েছে বোর্ডে, সেই পয়েন্টগুলোকে ভালো করে অ্যানালিসিস করে বোঝার চেষ্টা করবে এবং যতটুকু আমি করে দিলাম সেটুকু মানে করার চেষ্টা করবে। পরবর্তী কন্টিনিউশন নেক্সট ভিডিও আপলোড করা হবে কয়েকদিন পরে, তো দেখতে থাকো পরবর্তী ভিডিও। এবং যাদের সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি বা যাদের ছুটে গিয়েছে তারা এই ভিডিওটার মাধ্যমে সিলেবাসগুলোকে কমপ্লিট করে নাও। অল দ্য বেস্ট অফ লাক, থ্যাংক ইউ।